شام کی چائے خاصی پرتکلف تھی۔ میرے ساتھ سائقہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہاں ملازموں کی تعداد پوری فوج کے برابر ہی معلوم ہوتی تھی۔ ہر جگہ نئی نئی شکلوں کے انسان نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 5:30 بجے سائقہ ایک لینڈ روور میں بیٹھ کر چل پڑی۔ لینڈ روور میں بیٹھتے ہی میں نے اس سے درخواست کی، مس سائقہ، اگر محسوس نہ کرو تو مجھے ایک ریوالور دے دو۔ صورتحال کسی بھی وقت ناخوشگوار ہو سکتی ہے، کم از کم میں نہتھا تو نہیں رہوں گا۔ سائقہ نے میری طرف دیکھا اور لینڈ روور سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد اس نے سامنے ڈیش بورڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور پیچھے کی سیٹ کسی صندوق کے ڈھکنے کی طرح کھل گئی۔ وہ بولی، آپ کو زحمت کرنا ہوگی مسٹر نامعلوم۔ میں پلٹ گیا۔ سیٹ کھلنے کی آواز مجھے بھی سنائی دی تھی۔ سیٹ کے نیچے ایک پورا اسلحہ خانہ موجود تھا، جس میں چھوٹے سائز کے ہینڈ گرینیڈ، ریوالور اور ایک سٹین گن رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، گڈ، ویری گڈ۔ یہ لینڈ روور شاید مسٹر… وہ بولی، جی نہیں، یہ میری ذاتی ملکیت ہے اور میں اسی میں یہاں تک آئی تھی۔ میں نے کہا، خوب، آپ اسلحے کی شوقین معلوم ہوتی ہیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے بارود کی بو بے حد پسند ہے۔ لینڈ روور ایک پتلی سی پگ ڈنڈی پر مڑ گئی تھی، جس کے دونوں جانب گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے کہیں سے بھی ہم پر حملہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک ریوالور اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے چیمبر وغیرہ چیک کیے تو وہ بھرا ہوا ہی تھا، البتہ کارتوس مزید وہاں موجود نہیں تھے۔ ہمارے سامنے خوبصورت راستے پھیلے ہوئے تھے، شام کے دھندل کے جھکے چلے آ رہے تھے۔ زیادہ سفر طے نہیں کرنا پڑا۔ 20 منٹ کے بعد ہم ساحل پر پہنچ گئے اور یہاں سے ایک سفید رنگ کی خوبصورت لانچ ہمیں لے کر چل پڑی۔ سائقہ نے لینڈ روور وہیں چھوڑ دی۔ میں نے کہا، تم نے اپنا اسلحہ خانہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے سائقہ؟ وہ بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لینڈ روور یہاں سے واپس چلی جائے گی۔ میں نے پوچھا، خود بخود؟ بولی، نہیں، کچھ لوگوں نے ہمارا تعاقب کیا ہے، انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ لینڈ روور واپس لے جائیں۔ میں نے کہا، اوہو، میں نے تو محسوس نہیں کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ محسوس کر لیتے مسٹر نامعلوم تو پھر میں تعاقب کرنے والوں کو نااہل قرار دے کر ان کی چھٹی کر دیتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لانچ غالباً مسٹر لارس کی ہی ملکیت ہے۔ وہ بولی، جی نہیں، یہ بھی میری ذاتی ملکیت ہے۔ سائقہ نے سمندر پر نگاہیں دوڑائیں۔ میری نظریں بھی اطراف میں گھوم رہی تھیں۔ تاریکی ابھی اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی کہ روشنیاں کرنا پڑتی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، آپ کی اور مسٹر لارس کی ملکیت میں کیا فرق ہے؟ وہ بولی، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میری سوچ میں فرق ہے۔ جس چیز کو میں اپنا کہتی ہوں وہ میری ذاتی پسند کی چیز ہوتی ہے اور صرف میرے ہی استعمال میں رہتی ہے، اس پر کسی اور کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ دراصل میرے ڈیڈی تو بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ انکل چیک لارس نے شادی نہیں کی، جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا۔ میں ہی ان کی وارث ہوں، ان کی بیٹی۔ میں ان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن جہاں تک میرے معاملات کا تعلق ہے اس میں انکل لارس کوئی مداخلت نہیں کرتے۔ مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اور یہ آزادی انکل لارس سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے حاصل ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اوہ، کس قسم کی گفتگو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، وہ تمہارے لیے بے مقصد ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا۔ دفتن وہ چونک پڑی۔ ایک سپیڈ بوٹ تیز رفتاری سے اس لانچ کی طرف آ رہی تھی۔ بوٹ ڈرائیو کرنے والے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ سائقہ کسی قدر مضطرب نظر آئی۔ پھر اس نے جھک کر لانچ کے سائیڈ میں لگا ہوا ایک ہک کھینچا اور وہاں بھی ایک ویسا ہی اسلحہ خانہ نمودار ہو گیا جیسا میں لینڈ روور میں دیکھ چکا تھا۔ سائقہ نے ایک سٹین گن نکال لی اور ہائی سپیڈ بوٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جو تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر ایک سمت گھوم گئی۔ سائقہ نے اس میں بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا۔ بوٹ چلانے والے نے سائقہ کی طرف ہاتھ ہلایا تھا اور اس کے بعد وہ تیز رفتاری سے واپس مڑ گیا۔ بولی، بچ گیا، مگر حماقت اسی کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ سائقہ بولی، اس برق رفتاری سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا، کون تھا وہ؟ بولی، اپنا ہی آدمی تھا۔ میں نے کہا، سمندر میں بھی آپ کے آدمی موجود ہیں؟ بولی، ہاں۔ میں نے کہا، اور یہ ذاتی ہی ہوں گے؟ بولی، انکل چیک لارس سے میں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی، آپ کی حفاظت اب میں کروں گی، چنانچہ میرے ہی آدمیوں کو مصروف عمل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کے یہ آدمی آپ کے ذاتی ملازم ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہی سمجھ لو، اور پھر ہنس پڑی۔ پھر بولی، بہت زیادہ کرید رہے ہیں مسٹر نامعلوم آپ میرے بارے میں۔ میں نے کہا، حیران بھی ہو رہا ہوں۔ جس وقت تم لکی راٹر کے ساتھ ملی تھی تو ایک سادہ سی کالج گرل معلوم ہوتی تھی، لیکن اب تمہارے نئے نئے جوہر کھل رہے ہیں۔ وہ بولی، ابھی کہاں، ابھی تو آپ مجھ میں بہت کچھ پائیں گے مسٹر نامعلوم، اس نے کہا، اور آخر میں اس کا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ میں نے اس تلخی کو محسوس کیا تھا۔ چند لمحات تک میں خاموش رہا، پھر میں نے کہا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے مس سائقہ جس کی وجہ سے تم ناراض ہو؟
बोली नहीं नहीं, दरअसल तुम्हें मिस्टर नामालूम कहते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन मैं अपने तौर पर किसी को मजबूर करना भी नहीं चाहती। अगर तुम अपना नाम राज में रखना चाहते हो तो भला मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है। मैंने भी सर्द लहजे में कहा, हाँ मुझे अभी एक राज ही रहने दो। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर उसने निगाहों का जाविया बदल लिया, फिर आहिस्ता से बोली, ताज्जुब की बात है। मगर मैंने उसके ताज्जुब पर वजाहत तलब नहीं की थी। उसने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद फिर कहा, मेरा मतलब है कि उन लोगों ने बड़ी शराफत से हमारे रास्ते खुले छोड़ दिए। मैंने पूछा, किन लोगों ने? बोली, वही जो अंकल लॉरिस के दुश्मन हैं और अब तुम्हारे भी। मैंने कहा, हाँ मुझे खुद भी हैरत है। मुमकिन है उन्हें इस बात की उम्मीद ना हो कि हम इस वक्त यहाँ से निकलेंगे। वो बोली, उसके बावजूद क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो डियर नामालूम के जिन रास्तों पर हमने सफर किया है, अगर वहां वो 100 आदमी भी भेज देते तो उनकी लाशें भी न मिलती। मैंने कहा, गुड, इसका मतलब है कि तुमने काफी इंतजामात कर रखे हैं। वो बोली, जरूरी था। जाहिर है मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानती हूँ, न सिर्फ वहां बल्कि समंदर में भी अगर वो लोग कोशिश करते तो ये लॉन्च उनके लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हो सकती थी। जरा इधर देखो, उसने कहा और एक और सुर्ख बटन दबा दिया और मैंने लॉन्च के पिछले हिस्से से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन बुलंद होते देखी। उसका रुख ऊपर की समत उठ गया था। वो बोली, जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन है, हेलीकॉप्टर जहां छोटे मोटे तैयारे को बआसानी मार सकती है। इस लॉन्च पर मैंने तमाम इंतजामात कर लिए थे। अगर वो लोग शिप लेकर भी आ जाते तो यकीन करो मैं तुम्हें बचा कर ले जाती। मैंने दिलचस्प निगाहों से साइका को देखा। बड़ी शानदार लड़की थी, शक्ल सूरत तो थी ही देखने के काबिल, लेकिन उसके अंदर एक बहादुरी का जौहर भी पोशीदा था और मैं बहादुरी की कदर करता था। हम साहिल पर पहुंचे तो साइका ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, अब हम जिस रास्ते पर सफर करने वाले हैं यहाँ मैंने इस तरह के इंतजामात नहीं किए जैसे पिछले रास्ते में जरूरी समझे थे। मेरे ख्याल में हमारे सफर का वही हिस्सा मखदूश था, लेकिन शरीफ लोगों ने इस दौरान हमारा रास्ता नहीं रोका। यहाँ मैंने कोई इंतजाम नहीं किया है, इसलिए अब तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए और मैं भी होशियार रहूंगी। चलो। उसने लॉन्च छोड़ दी और इत्मीनान से मेरे साथ आगे बढ़ने लगी। बंदरगाह पर रोशनी हो चुकी थी। हम लोग टहलने के से अंदाज में लोहे के उस जंगले की तरफ जा रहे थे जिससे थोड़े फासले पर बाहर निकलने का रास्ता था। साइका और मैं उस वक्त एक बड़ी क्रेन के पास से गुजर रहे थे जिसकी ड्राइविंग सीट खाली थी कि दफतन क्रेन के अकबी हिस्से से गठे हुए बदन का एक शख्स बरामद हुआ। उसने मुझे देखते ही रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह होशियार था। चुनाचे दूसरे ही लम्हे उस पर टूट पड़ा और उसे रगेदता हुआ फर्श पर आ गिरा। वो शख्स रिवॉल्वर निकाल चुका था। उसने रिवॉल्वर के दस्ते से मेरे चेहरे पर जरब लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक तरफ हटकर उसका ये वार खाली जाने दिया और दूसरे ही लम्हे बाएं हाथ से उसकी दाईं कलाई पकड़कर जोरदार घूंसा रसीद किया। उसके मुंह से सिसकारी सी निकली। साइका हक्का बक्का सी हो गई थी। मैंने हमला आवर का रिवॉल्वर वाला हाथ जोर से जमीन पर दे मारा ताकि रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाए। दफतन उसने भी मेरी पेशानी पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। अभी मैं चोट से संभलने भी नहीं पाया था कि एक भरपूर लात मेरे सीने पर लगी और वो शख्स उठने में कामयाब हो गया। उसने फुर्ती से करीब पड़ा हुआ रिवॉल्वर भी उठा लिया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी होशियारी से काम लिया और नीचे गिरकर तेजी से हाथ बढ़ा दिए। उसके टखने मेरे हाथ में आ गए थे, चुनाचे मैंने उसे घसीट लिया और वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा, लेकिन उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल से फायर हो गया था। मैंने पूरी कुव्वत से एक घूंसा उसके जबड़े पर मारा और उसका चेहरा घूम गया, लेकिन दूसरी गोली मेरे रुखसार को छूती हुई निकल गई थी। मेरा गुस्सा शदीद हो गया। मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर गिरफ्त कायम की और दूसरे हाथ से उसकी कमर की बेल्ट पकड़कर उसे सर से बुलंद किया और एक समत फेंक दिया। उस वक्त मेरे जहन में वो लोहे का जंगला नहीं था जिसके ऊपर के हिस्से नोकदार भालों की मानंद थे। बस गुस्से के आलम में मैंने ये हरकत की थी, लेकिन जिस कुव्वत से मैंने उसे फेंका था वो शायद साइका के लिए भी हैरान कुन थी और मेरे लिए भी। लोहे की नोकदार अन्नियां उसके पूरे बदन में पैवस्त होकर आर पार निकल गईं। उसे मरने में जरा भी देर न लगी। साइका मुतहैजराना अंदाज में मुझे दिख रही थी। दफतन उसने एक झुरझुरी सी ली और मेरे करीब आ गई। बोली, इस कमबख्त के साथ जो कुछ हुआ बेहतर हुआ, आओ तेजी से आगे चलो। हम दोनों वहां से आगे बढ़ गए। साइका कहने लगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर मैं तुमसे शर्मिंदा हो गई हूँ। मैं अपने आप को कभी इसके लिए माफ नहीं कर सकूंगी। मैंने अपनी पूरी तवज्जो उन्हीं रास्तों पर रखी थी जो गैर आबाद और सुनसान थे। समंदर पर भी मैंने अपनी हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन जो कमबख्त लोग यहाँ घात लगाए बैठे होंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कोई जवाब न दिया। उसने मेरे रुखसार को देखते हुए कहा,
शायद गोली तुम्हारे रुखसार को रगड़ती हुई निकल गई है, खून बह रहा है, प्लीज। वो रुकी और उसने अपने लिबास से एक रुमाल निकालकर मेरे गाल के जख्म पर रख दिया। मैंने शुक्रिया के साथ उसका हाथ हटाया और अपना हाथ रुमाल पर रख लिया। हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। पीछे जो कुछ हुआ था लोग अभी उससे वाकिफ नहीं थे, वरना हंगामा हो जाता। वो बोली, मुझे एक फोन करने की इजाजत दो। फिर वो थोड़े फासले पर वाक़े एक फोन बूथ में दाखिल हो गई। जो कुछ हुआ था मेरी तवक्को से बहुत कम था। शायद उन लोगों ने कोई बेहतर मंसूबाबंदी नहीं की थी, या फिर साइका ने इब्तिदाई रास्ते में जो बंदोबस्त किया था उसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। चंद लम्हात के बाद साइका बाहर निकल आई और फिर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोली, शायद तुम्हारे रुखसार से खून बहना बंद हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये जख्म गोली का है, लेकिन बहुत मामूली सा जख्म है। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, और मैं उस जख्म को अपने दिल पर महसूस करती हूँ, समझे तुम। उसने कहा और जज्बाती अंदाज में रुख तब्दील कर लिया। मैं मुस्कुराता हुआ उसके साथ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद हम काफी दूर निकल आए। यहाँ खासी रौनक थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। साइका मुझे लिए हुए एक इमारत की तरफ चल पड़ी जो एक छोटे से रेस्तरां की थी। उस पर एक खूबसूरत नियॉन साइन नजर आ रहा था। रेस्तरां के हॉल में दाखिल होने के बजाय वो मैनेजर के कैबिन की जानिब चल पड़ी और चंद लम्हात के बाद अंदर पहुंच गई। मोटे कद का पस्ता कामत आदमी एक मेज के पीछे बैठा कागजात में गर्क था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन उठाकर उस तरफ देखा और फिर साइका को देखकर चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हो गया था। उसने कहा, ओ मिस साइका। वो बोली, बैठे रहे मैनेजर, प्लीज, हम कुछ देर आपके साथ गुजारेंगे। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बसरो चश्म मिस्टर। साइका ने कहा, मिस्टर नेल्सन। मैनेजर ने अपना गोलमोल फूला हुआ हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। मैंने तू अनो करहन उससे मुसाफा किया। इसी दौरान मैनेजर की निगाह मेरे रुखसार पर पड़ गई और उसने चौंक कर कहा, खून? ओह, आपका रुखसार जख्मी है क्या? साइका ने कहा, हाँ, लोहे की एक सलाख लग गई थी। मैनेजर बौखला गया, फिर बोला, मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? साइका बोली, नहीं मैनेजर, आप तकल्लुफ न करें, बस चंद लम्हे यहाँ गुजारने के बाद मैं चली जाऊंगी। वो बोला, कोई हर्ज नहीं है, अगर किसी चीज की जरूरत हो। हाँ, आप कुछ पियेंगे तो जरूर। साइका ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनेजर मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ मलने लगा। उसकी निगाह खुली हुई फाइल पर पड़ी और उसने जल्दी से फाइल बंद कर दी। फिर बोला, आप इस तरह आएंगी, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। वो बोली, आप अपने काम में मसरूफ रहें मैनेजर, मुझे किसी का इंतजार है। इंतजार करूंगी और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मैनेजर ने कहा, आप बिल्कुल महसूस न करें, मुझे कोई अहम काम नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किस तरह आपकी मदद करूं। और ये साहब यानी मिस्टर नेल्सन, उसने कहा और मेरी तरफ देखने लगा। फिर वो अपनी जगह से हटा और आगे बढ़ाया। फिर बोला, बराह करम मुझे अपना जख्म दिखाइए तो जरा, सलाख किस तरह लग गई, क्या हुआ था? साइका बोली, मैनेजर साहब, तशवीश की जरूरत नहीं है। अगर मुझे तशवीश होती तो मैं आपको जरूर जहमत देती। बहुत ही मामूली सी चोट आई है, आप खुद देख लीजिए, उसने कहा। और मैनेजर जख्म देखने के बाद गर्दन हिलाता हुआ पीछे हट गया। फिर बोला, हाँ, सलाख खाल छीलती हुई गुजर गई है, वैसे कोई तशवीश की बात नहीं मालूम होती। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। अपने भारी भरकम तनोतोष के बावजूद वो इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा कर रहा था। या तो साइका की वजह से या फिर मुमकिन है वो फुर्तीला आदमी हो। तकरीबन 20 मिनट हमें यहाँ इंतजार करना पड़ा। मैनेजर इस दौरान 10 बार कुछ मंगवाने के बारे में पूछ चुका था। 20 मिनट के बाद मैनेजर के कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। उसका बदन किसी भैंसे की तरह मजबूत था, चेहरा सुर्ख था और छोटी छोटी सुर्खी माइल आंखों में गजब की तेजी थी। उसने तेज निगाहों से कमरे का जायजा लिया और फिर आगे बढ़कर साइका के करीब पहुंच गया। साइका उठ खड़ी हुई थी। उसने कुछ कहे बगैर दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैनेजर मुस्तरिबाना अंदाज में ऊपर उठा था। मैंने अखलाकन उससे हाथ मिलाया और साइका के साथ बाहर निकल आया। होटल की इमारत के बाहर एक लिंकन कार खड़ी हुई थी। सुर्ख चेहरे वाले ने कार का पिछला दरवाजा एहतराम के साथ खोला और साइका ने मुझे बैठने का इशारा किया। हम दोनों अंदर बैठे तो लिंकन स्टार्ट होकर चल पड़ी और काफी देर तक सड़कों पर चलते रहने के बाद वो एक खूबसूरत इमारत में दाखिल हो गई। यही इमारत पॉइंट नंबर 10 के नाम से मशहूर थी। साइका मुझे साथ लिए हुए इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई और फिर एक कमरे में पहुंचने के बाद उसने एक घंटी बजाई और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। उसने कहा, इनके चेहरे पर जख्म है, और वो तेजी से आगे बढ़ाया। उसने मेरे गाल पर लगे हुए जख्म को देखा और फुर्ती से गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। इस दौरान साइका कुछ नहीं बोली थी। मैंने उसके अंदाज में गैर मामूली खामोशी महसूस की।
جب اس شخص نے میرے گال پر ٹیپ لگا دیا اور چلا گیا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے سائقہ؟ کچھ خاموش سی ہو گئی ہوں۔ بولی، شرمندہ ہوں تم سے، اتنی شرمندہ کہ بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ارے آخر اس کی وجہ؟ بولی، کچھ نہیں، بس یہ زخم تمہیں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اور زخم لگانے والے کی کیفیت کا اندازہ نہیں کیا تم نے؟ بولی، کاش اس کے لیے موت سے بھی بدتر کوئی سزا ہوتی، لیکن یہاں بھی مجھے ہی شکست ہوئی ہے۔ یہ سزا بھی اسے تمہارے ہی ہاتھوں ملی اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ میں نے کہا، بڑی جذباتی لڑکی ہو، معاف کرنا، تم نے خود ہی بے تکلفی کا ماحول پیدا کیا ہے، اس لیے میں تم سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی تکلف نہیں کرتا۔ اس نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، شکریہ مسٹر نیلسن۔ میں ہنسنے لگا، غالباً وہ میرا نام نہ جاننے کی وجہ سے خاصی بور تھی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ ابھی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سائقہ تھوڑی دیر تک میرے پاس رہی اور اس کے بعد مجھے آرام کرنے کی ہدایت کر کے وہاں سے چلی گئی۔ پھر رات کے کھانے پر ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت سے سوٹ میں ملبوس تھی اور بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کھانا اطمینان اور خاموشی سے کھایا گیا اور اس کے بعد وہ بولی، آؤ میں تمہیں اس عمارت کی سیر کراؤں۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ہم کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے لان کے بغلی حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں میں نے تیز روشنی میں ایک ایسی عجیب چیز دیکھی جسے دیکھ کر میں شدت حیرت سے اچھل پڑا۔ یہ 6 انسانی جسم تھے جو گھاس پر سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ ان پر کپڑے ڈھانک دیے گئے تھے۔ بادی نظر میں ان کی سانسیں بھی مفقود معلوم ہوتی تھیں۔ سائقہ آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے پاؤں کی مدد سے ان کے چہروں پر سے کپڑے الٹ دیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب مردہ تھے۔ میں متحجرانہ انداز میں سائقہ کی طرف مڑا تو وہ خونخوار لہجے میں بولی، ان لوگوں میں سے 6 جو اس راستے میں تمہارے لیے موت کے پیامبر بن کر آئے تھے۔ میں نے دلچسپی سے کہا، خوب، لیکن وہ بولی، کم ہیں، بہت کم ہیں۔ تمہارے گال سے خون کے جتنے قطرے بہے ہیں ان میں سے ہر قطرے کے عوض ایک آدمی قتل کیا جائے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کا لہجہ اتنا خونخوار تھا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی اس وقت وہ نظر نہیں آ رہی تھی جسے میں دیکھتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ میں نے کہا، اتنی جذباتی کیوں ہو گئی سائقہ؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ بولی، میں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا یہ صرف میں جانتی ہوں۔ میری توہین ہوئی ہے اور اتنی توہین کہ میں تمہارے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میری موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس طرح بے بس ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، سائقہ پلیز، تم نے اتنی سی بات کے لیے 6 آدمی قتل کروا دیے۔ بولی، 600 بھی قتل ہو جائیں تو مجھے فکر نہیں، آخر ان لوگوں نے مجھے سمجھا کیا ہے۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا، لیکن بولی، بس کچھ نہیں، میں تمہیں یہ دکھانے آئی تھی۔ ابھی میرا غصہ سرد نہیں ہوا۔ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میرے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ یہ کیا دیوانگی تھی؟ یہ کیا پاگل پن تھا؟ یہ پاگل پن مسٹر چیک لارس کی فطرت سے تو میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ لڑائی بھڑائی کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی بھتیجی، یہ لڑکی، میں مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سائقہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ ایک نشست گاہ میں پہنچ کر وہ ایک صوفے میں دھس گئی۔ میں بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ کس عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ایک نیکی کی تھی جس کے صلے میں مصیبتیں ہی مصیبتیں اٹھانا پڑ رہی ہیں تمہیں۔ میں نے کہا، خیر مصیبت تو کوئی نہیں ہے میرے لیے، لیکن مجھے تمہارا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ان 6 انسانوں کی زندگی اتنی بے وقت نہیں تھی کہ تم میرے اس چھوٹے سے زخم کے لیے انہیں قتل کر دیتی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا تھا اور وہ بھویں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے سوال کیا، کیا؟ میں نے کہا، میں اپنے معاملات خود ہی نمٹا لیا کرتا ہوں۔ سمندر کے کنارے جو کچھ ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ اگر اس شخص کی طرف سے گولی چلانے کا خطرہ نہ ہوتا تو شاید میں اس بے دردی سے اسے نہ پھینکتا، لیکن اس کے بعد تم نے جو کچھ کیا وہ مجھے قطعی ناپسند ہے۔ میں انسانی زندگی کو اتنا حقیر نہیں سمجھتا۔ اس کا اندازہ تم نے اس سے بھی لگا لیا ہوگا کہ میں نے مسٹر لارس کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر وہ بولی، تمہاری اسی ادا نے تو مار ڈالا ہے مجھے۔ اپنی زندگی دے سکتے ہو اور دوسروں کی زندگی لینے میں اتنا تردد، جبکہ تم بزدل انسان نہیں ہو اور میں تمہاری تھوڑی سی کارکردگی دیکھ بھی چکی ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو اگر تم کہتے ہو تو آئندہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں سے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن ظالم انسان، اب تو یہ بتا دو کہ تم کون ہو، اپنا کچھ تو تعارف کرواؤ مجھ سے۔ میں نے کہا، بس میں ایک آوارہ گرد ہوں سائقہ، دنیا کے کسی مقام کو اپنے لیے منتخب نہیں کر سکتا، زندگی کے انوکھے نظارے دیکھتا ہوا گزر رہا ہوں، وقت کی مانند، کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا۔ یوں سمجھ لو
जिंदगी के बोझ को शानों पर रखे रखे दुनिया गर्दी कर रहा हूँ। उसने पुरमज़ाह अंदाज में कहा, खूब खूब, मैं इस नज्म को लिख लूं? मैंने कहा, हकीकतें ही नज्म होती हैं, तुम अगर उनका मजाक उड़ाना चाहो तो जाहिर है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारा ये चेहरा असली नहीं है। मैंने कहा, सही कहा था। बोली, तो फिर मुझे अपना असल चेहरा दिखाओ। मैं भी बहुत घटिया इंसान हूँ, तुम्हारा नाम तक मालूम करने में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। बोलो, अपना असल चेहरा दिखाओगे या नहीं? मैंने कहा, हाँ, मैं खुद भी इस चेहरे से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। वो बोली, हाँ, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि बेचारी लकी अगर तुम्हें देखेगी तो एक बार फिर अपने शौहर के पीछे पीछे घूमने लगेगी। ये कहकर वो हंसने लगी। फिर उठते हुए बोली, एमोनिया मंगवाऊं या किसी और चीज की जरूरत पेश आएगी? मैंने कहा, मेरा ख्याल है एमोनिया ही काफी होगा। बोली, मैं अभी मंगवाती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो उसके हाथ में साइफन लगी एमोनिया की बोतल थी। उसने खुद ही मेरे चेहरे पर साइफन से फुहारे मारी और मेरे चेहरे के तनाव में कमी होने लगी। उसने अच्छी तरह मेरा चेहरा एमोनिया में भिगोने के बाद बोतल एक समत रख दी और मुतजस्सस निगाहों से मुझे देखने लगी। प्लास्टिक के टुकड़े मेरे चेहरे से उखड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा मेकअप साफ हो चुका था और असल चेहरा नुमाया हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।